اور کوئی وہ تمام بہنیں، وہ تمام خواتین جو کہ بہت عرصے سے اپنے انڈوں سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل سے جگہ جگہ جا کے خوار ہو رہی ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈے دانیوں میں انڈے بنانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، انڈوں کی تعداد کم رہ چکی ہے، یا انڈوں کا سائز پورا نہیں بنتا، تو پلیز خدا کے لیے وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کبھی حمل نہیں ان کو ہو سکتا، ان کو حمل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر مومنہ سمینہ آصف ہے، میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بانجھ پن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو کہ بانجھ پن سے ریلیٹڈ نلوں کے اوپر ہے، اس کا لنک اوپر دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو فردر انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ اس لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈے دانیوں سے ریلیٹڈ۔ بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ان کے انڈے دانیوں میں انڈے چھوٹے بنتے ہیں، یا انڈے جو ہیں وہ ان کی مقدار بہت کم رہ چکی ہے، تو اب وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ان کو حمل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے پیشنٹس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ٹاپک بھی ہم آج اسی سے ریلیٹڈ اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ انڈے دانیاں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک عورت کے انفرٹیلیٹی کے ساتھ ریپرزینٹ کرتی ہے ہمارے پاس اس کی 3 چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس پہ کہ ایک انڈے دانیاں ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے، اس کے علاوہ بچے دانی اور نل کی ویڈیو ہم پہلے شوٹ کر چکے ہیں، اور اب ہم آج انڈے دانیوں پہ بات کر رہے ہیں۔ انڈے دانیاں جو ہیں اس کو عورت کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4 سینٹی میٹر کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سائز ان کا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انڈے دانیوں کا کام کیا ہے۔ انڈے دانیوں کا کام، سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے انڈے بنانا، اور اس کے بعد انڈے دانیاں جو ہیں ان کا دوسرا کام ہے ہارمونز بنانا، جو کہ ایسٹروجن، پروجسٹرون اور سیکس ہارمونز، ان ہارمونز کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماہواری ہے ہر مہینے اس کا باقاعدگی سے آنا، یہ بھی انڈے دانیوں کا ہی کام ہے۔ اگر ماہواری میں بے قاعدگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈے دانیوں سے ریلیٹڈ ہی مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک بچی جو کہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، اس ٹائم پہ یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے انڈے دانیوں میں 1 سے 2 ملین انڈے موجود ہوتے ہیں، اور پیدائش کے بعد اور آہستہ آہستہ زندگی گزرنے کے ساتھ یہ انڈے کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل ایجنگ پروسیس ہے کہ 30 سال کی عمر میں اندازاً 72,000 کے قریب انڈے دانیوں میں بچتے ہیں، جو کہ 40 سال کی عمر میں تقریباً 5 سے 10,000 انڈے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ضائع کیے بغیر اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ جلدی شروع کر دیں، کیونکہ جب انڈے ختم ہونے پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد IVF یا IUI یا ہم اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ انڈے چھوٹے ہیں تو کیا وہ انڈے بڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ان کا سائز بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر چھوٹے انڈے ہیں، پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو انڈے بنانے والی، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو انڈے بنانے والی دوائیاں دیں۔ وہ دوائیاں ماہواری میں کھانی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ماہواری کے دوسرے دن سے ہم دوائی دیتے ہیں مریض کو، 5 دن تک وہ دوائی کھاتی ہیں، اور پھر ہم مریض کو بلاتے ہیں کہ وہ 11ویں 12ویں دن ہمارے پاس TVS کے لیے، TVS جو کہ ایک اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہے جسے ہم کیمرے والا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، یا اگر کسی کے پاس TVS کی یا اندرونی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں ہے تو وہ پیٹ کے اوپر سے جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن 11ویں 12ویں دن الٹرا ساؤنڈ کرانا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس ایک ایسی پیشنٹ آئی جس کی عمر 30 سال تھی اور اس کی ماہواری بند ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس سے ہسٹری لی تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں پچھلے 4-5 سال سے انڈے بنانے والی دوائیاں کھا رہی ہوں، اور میں نے کبھی بھی 11ویں 12ویں دن مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں الٹرا ساؤنڈ کراؤں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی ناظرین کہ 11ویں 12ویں دن کے الٹرا ساؤنڈ کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اس میں یہ چیک کریں گے کہ انڈا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون جو میرے پاس آئیں وہ 4-5 سال سے انڈے بنانے والی دوائیاں کھا رہی تھیں، لیکن ان دوائیوں سے یہ ہوا کہ ہر مہینے ان کے 2 سے 3 سے 4 انڈے بنتے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے ڈاکٹر کو فالو نہ کیا، الٹرا ساؤنڈ نہ کروایا، اور وہ انڈے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، جس سے ان کی ماہواری بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم اس کو اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ سیلف میڈیکیشن گھر میں بیٹھ کے نہ کریں۔ جب آپ 11ویں
11वें दिन आएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके ऊपर हम एग का साइज़ चेक करते हैं कि हमने जो दवाई दी है उसने कितना काम किया है। हमें जो एक अंडे का अच्छा साइज़ है वो है 18 से 22 मिलीमीटर या 1.8 से 2.2 सेंटीमीटर। अगर 11वें-12वें दिन साइज़ कम हो तो उसके बाद हम दोबारा मरीज़ को इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और अगर अच्छा साइज़ बना हो तो फिर हम अंडा रिलीज़ करवाने का एक इंजेक्शन, जिसे हम HCG इंजेक्शन है वो कहते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ नहीं आया, उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया, अगले महीने जब मरीज़ दोबारा फॉलोअप के लिए आया, चूँकि वो अंडा रिलीज़ नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा, तो अगले महीने तक वो सिस्ट बन जाती है, जिसे कि लोग पानी की थैली भी कहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि 11वें-12वें दिन मरीज़ आया है, लेकिन हमने अंडा चेक किया, उस दवाई से उसका अंडा नहीं बना, फिर हम उससे बेहतर दवाई दे देते हैं या हम दवाई की डोज़ बढ़ा देते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनमें हम टीके लगा के भी जो है वो अंडे बना सकते हैं। अंडे बनाने के बहुत से तरीक़ाए कार हैं, में के गोलियां हैं, टीके हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन 11वें-12वें दिन का जो फॉलोअप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप फॉलोअप ना करें और घर बैठ के सिर्फ दवाइयाँ खाते रहें, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर 11वें-12वें दिन हम इंजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगवा के हम अंडा रिलीज़ करवाते हैं। अब एक जो हमें मसला आता है वो है सबसे ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी कहते हैं, या अंडे दानियों में पानी की थैलियाँ। इस सूरत हाल में अंडे दानियाँ जो हैं उनमें अंडा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मरीज़ों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। ये रिप्रोडक्टिव एज में बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है, जो अंडे दानियों में पानी की थैलियाँ। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऐसा मरीज़ कभी भी उसको हमल नहीं ठहर सकता या उसका इलाज मुमकिन नहीं है। 3 से 6 महीने के इलाज में इस तरह के लोग जो हैं उनको हमल ठहर जाता है। मेरी बहुत सी ऐसी पेशेंट्स हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ प्रेजेंट करती हैं और उसके बाद उनको हमल ठहर भी जाता है। हाँ, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अंडे की दवाइयाँ खाने से पानी की थैलियाँ या सिस्ट्स बन जाती हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि हाँ, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहुत सी ऐसी दवाइयाँ मार्केट में हैं जिनसे कि सिस्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और टीके लगाने से भी इनका रिस्क थोड़ा कम है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ये हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये ट्रीटमेंट जो है उनका करते हैं। अब अगर पेशेंट हमारे पास आया है, फॉलोअप कर रहा है, तो अगर उसकी सिस्ट है, वो सिस्ट छोटी है, बड़ी है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट फॉलोअप ना रखे और खुद ही घर बैठ के दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें, तो उनमें मसले मसाइल कुछ बढ़ जाते हैं। आपको एक और बात बताती चलूँ कि आप घर बैठे बैठे खुद से ये बात असेस कर सकते हैं कि आपके अंडों की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 बातें सबसे अहम हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको कंसीव करने में लेट हो रहा है, यानी कि आपकी शादी को 1 साल हो गया है, आप मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और आप कोई भी माने हमल दवाइयाँ यानी कि कुछ भी वक्फा नहीं कर रहे, और आपका हमल जो है वो नहीं हो पा रहा। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमल तो ठहर जाता है, लेकिन आपका हमल ज़ाया हो जाता है, जिसे कि हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। आपके साथ ऐसा 2 दफ़ा हुआ है कि वो हमल पहले 3 माह में ज़ाया हो गया, चाहे वो पहले माह का हमल था, दूसरे माह का हमल था या तीसरे माह का हमल था, वजह उसकी कोई भी थी, लेकिन आपके ऊपर तले 2 या 3 जो है हमल वो ज़ाया हो चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी माहवारी में बेकायदगी आनी शुरू हो गई है। ये भी एक साइन है कि आपका अंडा अच्छा नहीं बन रहा। इन तीनों में से कोई भी अलामात अगर ज़ाहिर हो रही हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। आप डॉक्टर के पास जाएं और उनको जाके अपने मसले बताएं। और इसके अलावा ये कि और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम बांझपन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, वो हम अपनी आइंदा वीडियोस में शूट करेंगे और आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और कोई वो तमाम बहनें, वो तमाम ख़वातीन जो कि बहुत अरसे से अपने अंडों से रिलेटेड मसले मसाइल से जगह जगह जाके ख्वार हो रही हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि अंडे दानियों में अंडे बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, अंडों की तादाद कम रह चुकी है, या अंडों का साइज़ पूरा नहीं बनता, तो प्लीज़ खुदा के लिए वो लोग ये ना समझें कि वो कभी हमल नहीं उनको हो सकता, उनको हमल हो सकता है। बस बात यह है कि आप किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको इस सिलसिले में मेरी भी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप वहां से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, आप मेरे से मिल सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला
ضرور آپ کو حمل ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ حافظ۔